हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध भीष्म को क्षमा नहीं किया गया, उसके पार्ट 3 में आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो हमने देखा कैसे द्विवेदी जी से 2 सवाल पूछे गए। 2 अलग अलग लोगों ने पूछा, 2 अलग अलग व्यक्तियों ने 2 अलग सवाल पूछे, लेकिन दोनों सवाल भीष्म पितामह से संबंधित थे। पहला सवाल ये था, जिस प्रकार भीष्म ने उचित समय पर अपना मुंह नहीं खोला, इसलिए भारतीय जनमानस ने उन्हें क्षमा नहीं किया, क्या यह सच है? और दूसरा सवाल ये था कि श्री कृष्ण को अवतार माना गया, लेकिन भीष्माचार्य को नहीं माना गया, इसका कारण क्या हो सकता है? अब इन दोनों सवालों का जवाब हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ढूंढने की कोशिश करते हैं। भीष्म शरशय्या पर सोए उपयुक्त काल की प्रतीक्षा कर रहे थे मरने के लिए। जैसे तैसे जब तब जहाँ तहाँ मरना भी ठीक नहीं होता। जैसे हम आम लोगों की मृत्यु समय असमय पर हो जाती है, लेकिन भीष्माचार्य को एक वरदान प्राप्त था, इच्छा मृत्यु का वरदान। तो इसीलिए हमारे जैसे तैसे जब तब जहाँ तहाँ मरना उनके लिए ठीक नहीं था। वे शरशय्या पर सोए थे और उपयुक्त काल की प्रतीक्षा कर रहे थे। किसकी प्रतीक्षा कर रहे थे? उचित समय मरने के लिए। उचित मुहूर्त में मरना चाहिए, मुहूर्त ठीक होना चाहिए, उचित होना चाहिए। साधारण मनुष्य मुहूर्त पर विचार किए बिना ही मर जाते हैं। भीष्म ऐसे नहीं थे। उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। जब तक उत्तम मुहूर्त न आ जाए तब तक वह मृत्यु नहीं चाहते थे। वे ये कदापि नहीं चाहते थे कि जब तक उत्तम मुहूर्त न आ जाए वो मरना ही नहीं चाहते थे। इसका फ़ायदा उठाया युधिष्ठिर ने, सारी शंकाएं उनसे कह डाली और उत्तर भी वसूल कर लिए। अब युधिष्ठिर आते थे, शरशय्या पर पड़े भीष्म पितामह से अपनी शंकाएं पूछते थे और उसका उत्तर वसूल कर लेते थे। भीष्म उचित मुहूर्त के लिए उचित मुहूर्त की प्रतीक्षा कर रहे थे, अतः उनके मरने से पहले भीष्म जैसे आचार्य, जो हमेशा इतिहास से उदाहरण दे देकर सवालों का जवाब ढूंढते थे, उनसे अपनी सारी शंकाओं का उत्तर युधिष्ठिर पा लेते हैं। मेरे एक आदि गुरु ने शरशय्या वाली कहानी सुनाई थी। उनके कहने का मतलब था कि भीष्म पितामह अनेक बाणों की नोक पर सोए हुए थे। उनका तकिया भी बाणों की नोक का ही बना था। मेरा बालक मन बहुत व्याकुल हो गया था। वह 1000 ब्रह्मचारी रहे हों, उन्हें बाणों की नोक तो चुभती ही होगी। बेचारे वृद्ध करवट भी नहीं बदल पाते होंगे। ये भीष्म पितामह का शरशय्या पर सोने वाली जो कथा है, वो मेरे एक आदि गुरु ने मुझे सुनाया था, वो शरशय्या वाली कहानी। और उन्होंने कहा कि भीष्म पितामह बाणों की नोक पर सोए थे। इवन उनका पिल्लो जो तकिया है वो भी बाणों की नोक का बना था। तो ये सुनकर उस समय मैं बालक था और मेरा बालक मन इतना व्याकुल हुआ। मैं सोच भी नहीं सकता कि कैसे एक व्यक्ति शरों की शैया पर लेट सकता है, और उस पर से वृद्ध। भीष्माचार्य तो वृद्ध थे, भीष्माचार्य तो एकदम बूढ़े थे, बुजुर्ग थे। बेचारे वृद्ध करवट भी नहीं बदल पाते होंगे। सोते समय करवट बदलना, यहाँ से वहाँ हिलना डुलना भी नहीं हो पाता होगा। तो उस समय मेरा बालक मन इतना व्याकुल होता था, इतना चिंतित होता था कि मैं सोचता कि भीष्म चाहे 1000 ब्रह्मचारी रहे हों, उन्हें बाणों की नोक तो चुभती ही होगी। चाहे कितना भी बड़ा ब्रह्मचारी हो, किसी को अगर बाणों की नोक पर सोना पड़े तो ज़रूर चुभता होगा।
जब वे करवट बदलते होंगे तब बाण बुरी तरह चुभ जाते होंगे और उसी में युधिष्ठिर प्रश्नों की बौछार कर रहे होंगे। तो मैं सोच रहा था उस समय जब मेरे आदि गुरु ने ये शरशैया वाली कहानी सुनाई महाभारत की, तो उस समय मैं सोच रहा था देखो वो सिचुएशन कितना पेनफुल है कि एक तरफ तो इतने बूढ़े भीष्माचार्य शरशैया पर सोए हुए हैं, करवट भी नहीं बदल पा रहे हैं, और दूसरी तरफ युधिष्ठिर प्रश्नों का बौछार प्रश्न पर प्रश्न पूछते जा रहे हैं। तो मैं सोचता था यद्यपि वह अर्थात युधिष्ठिर दयालु थे, तथापि उस समय थोड़ी और दया दिखाते तो क्या बिगड़ जाता। भाई युधिष्ठिर जो पांडवों में सबसे दयालु और धर्म का पालन करने वाला माने जाते हैं, अगर उस समय थोड़ी और दया दिखाते तो क्या बिगड़ जाता। अरे कोई बेचारा, और वो भी उनके गुरु शरों की शैया पर लेटे हैं, इतना दुख सह रहे हैं, ऊपर से युधिष्ठिर आकर सवालों पर सवाल शंकाओं पर शंकाएं पूछते जा रहे हैं। थोड़ी तो दया दिखानी चाहिए थी युधिष्ठिर को। मैं जब उस दृश्य की कल्पना करता था तब मुझे बड़ी पीड़ा होती थी, पर दूसरे बच्चे ब्रह्मचर्य की महिमा का अनुभव करते थे और प्रसन्न होते थे। देखो मेरा बालक मन बहुत दुखी होता था जब भी मैं वो सीन कल्पना में लाता हूँ कि शरों की शैया पर इतने बुजुर्ग भीष्माचार्य इतने बूढ़े शरों की शैया पर लेटे हैं अपने जीवन के अंतिम काल में, तो मुझे बहुत दुख होता था, बड़ी पीड़ा होती थी। लेकिन आश्चर्य की बात है दूसरे बच्चे ब्रह्मचर्य की महिमा का अनुभव करते थे और प्रसन्न होते थे। वे ब्रह्मचर्य को ग्लोरीफाई करते थे और वो प्रसन्न होते थे ये कहकर कि एक ब्रह्मचारी को ही ये मुमकिन है कि शरों की शैया पर वो लेट सके। उनकी दृष्टि में ब्रह्मचारी के लिए यह कोई कष्ट की बात ही नहीं थी। मैं भी उनकी महिमा तो समझता था, पर न जाने क्यों मेरा मन दुखी हो उठता था। बाद में मेरे एक विद्वान बुजुर्ग ने बताया कि शर सरकंडे को कहते थे, उसी से बाण बनते थे, इसलिए शर का अर्थ बाण हो गया। बाद में मेरे एक विद्वान बुजुर्ग ने बताया कि शर सरकंडे को कहते थे, उसी से बाण बनते थे, इसलिए शर का अर्थ बाण हो गया। भीष्म वस्तुतः बाणों की नोक पर नहीं, सरकंडों की चटाई पर लेटे थे। एक अलग व्याख्या है। एक विद्वान ने मुझे बताया कि ये जो शर है वो सरकंडे को कहते थे और भीष्म शरशैया पर लेटे हैं, इसका मतलब वो बाणों की नोक पर नहीं, सरकंडों की चटाई पर लेटे थे। यह व्याख्या ठीक है या नहीं, पर मेरे बालक मन को इससे बड़ी राहत मिली थी। सो भीष्म शरशैया पर थे, अर्थात सरकंडों की चटाई पर लेटे हुए थे। वैसे जर्जर वृद्ध के लिए यह भी कम कठोर शैया नहीं थी, पर चुभने वाली नहीं होगी। तो मैं सोचता था कि अगर इसकी व्याख्या यूँ की जाए कि वो शरशैया पर नहीं सरकंडों की चटाई पर लेटे थे, तो भी वो भी उतना आसान काम नहीं है, वो भी कम कठोर शैया नहीं है। बस अंतर इतना है कि वो चुभने वाली नहीं है, इतना तो आश्वासन था। समर्थ पौत्रों ने उसे कुछ तो तरीके से बनवाया ही होगा। युधिष्ठिर ने अच्छा ही किया जो उनका मन बातचीत में उलझाए रखा, परंतु जब युधिष्ठिर और अन्य लोग उन्हें विश्राम करने के लिए छोड़कर चले जाते होंगे तो एकांत में इस बूढ़े के मन में क्या चिंता रहती होगी। तब मैं सोचता हूँ कि अच्छा हुआ युधिष्ठिर उस समय शंका पूछने आ जाया करते थे, क्योंकि कम से कम उस वक्त तो वे युधिष्ठिर के सवालों का जवाब ढूंढने में अपने आप को उलझाए रहते होंगे और उनको अपना शरशैया वाला जो दुख है वो एहसास ही ना होता हो। तो अच्छा ही किया युधिष्ठिर ने उनका मन उलझाए रखा।
पहले तो मुझे इस बात पर दुख हुआ। मैं सोचा करता था कि ये युधिष्ठिर थोड़ा दया दिखा देते, कम से कम शरशैया पर पड़े भीष्माचार्य को तंग न करते। लेकिन बाद में मुझे लगा कि अच्छा हुआ उन्होंने भीष्माचार्य को प्रश्नों में उलझाए रखा, सवालों में उलझाए रखा। लेकिन फिर भी मैं सोचता हूँ कि जब युधिष्ठिर और अन्य लोग उन्हें विश्राम करने के लिए छोड़कर चले जाते होंगे, तो एकांत में इस बूढ़े के मन में क्या चिंता रहती होगी। मैं हमेशा सोचता हूँ एकांत में इस भीष्माचार्य ने कभी तो अपने जीवन के बारे में सोचा ही होगा, कुछ तो सोचते ही होंगे। श्रद्धालु लोग तो कहेंगे कि वह तुरंत ब्राह्मी स्थिति में चले जाते होंगे। जो श्रद्धालु लोग हैं वो तो इसे अलग तरह से ही इसकी व्याख्या करेंगे। कोई तो कहेगा कि ब्रह्मचारी की महिमा है ये, तो कोई तो कहेंगे कि वो तुरंत ब्राह्मी स्थिति में चले जाते होंगे। भगवान श्री कृष्ण ने तो कहा ही है कि ब्राह्मी स्थिति प्राप्त हो जाने पर कोई मोह होता ही नहीं। अरे जिसको जीवन से मोह होता है वही तो चिंतित होता है। जब किसी को मोह ही नहीं है, जो ब्राह्मी स्थिति में पहुंच जाता है, उसे किसी बात का मोह ही नहीं रहता। और मोह ही सब दुख का जड़ है। पर जिन्हें श्रद्धा का इतना संबल प्राप्त नहीं है, वे क्या करें। उन्हें लगता है कि भीष्म जैसा ज्ञानी भी कुछ सोचता ज़रूर होगा। मैं सच में सोचता हूँ कि भीष्म जैसे ज्ञानी उस समय, अपने जीवन के उस समय शरशैया पर लेटे हुए, उन्होंने कुछ ना कुछ तो सोचा ही होगा अपने जीवन के बारे में, अपने द्वारा किए गए निर्णय के बारे में, वो ठीक था या नहीं, ये उन्होंने उस समय ज़रूर सोचा होगा। चाहे श्रद्धावान लोग ये कहेंगे कि देखो वो तो तुरंत ब्राह्मणी स्थिति में चले जाते होंगे, और वैसे भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा ही है कि जो व्यक्ति ब्राह्मणी स्थिति में पहुंच जाता है उसे जीवन से कोई मोह ही नहीं रह जाता। लेकिन मैं तो सोचता हूँ कि भीष्म जैसा ज्ञानी भी कुछ सोचता ज़रूर होगा। गुरुदेव पूछते हैं कि भीष्म को अवतार क्यों नहीं माना गया। मेरे यह मित्र कहते हैं कि भीष्म को क्षमा नहीं किया गया। क्या दोनों बातों का अर्थ एक ही है? शायद भीष्म को क्षमा नहीं किया गया, इसीलिए उन्हें अवतार नहीं माना गया। अब देखो ये दो सवाल मुझसे पूछे गए। एक तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने पूछा, गुरुदेव ने पूछा कि भीष्म को अवतार क्यों नहीं माना गया, और ये मित्र हैं जो मेरे स्पष्टवादी हैं, नीतिमान हैं, जो उन्होंने पूछा कि भीष्म को क्षमा नहीं किया गया। मैं तो सोचता हूँ दोनों बातों का अर्थ एक ही है। शायद भीष्म को क्षमा नहीं किया गया, इसीलिए उन्हें अवतार नहीं माना गया। कुछ बात है अवश्य। भारतवर्ष किसी बात पर मौन भी रह जाता है तो उसका कुछ अर्थ होता है। देखिए भारतवर्ष यूं ही मौन नहीं रहता। जब भारतवर्ष मौन रहता है तो उसका भी कुछ अर्थ होता है। किसी ने नहीं कहा कि भीष्म को अमुक अमुक कारणों से अवतार नहीं माना गया और श्री कृष्ण को अमुक अमुक कारणों से अवतार माना गया। किसी ने ये नहीं कहा कि देखो भीष्म को इन इन कारणों से अवतार नहीं माना गया और श्री कृष्ण को अमुक अमुक कारणों से, देखो इन कारणों से श्री कृष्ण को अवतार माना गया, ऐसा किसी ने नहीं कहा। एक को विष्णु का अवतार नहीं कहा गया क्योंकि वह नहीं थे, एक को मान लिया गया क्योंकि वस्तुतः थे। हमारे मनुष्यों ने इसी ढंग से सोचा है। हमारे मनुष्यों ने कुछ न कुछ सोच समझकर ही इस प्रकार का निर्णय लिया होगा कि एक को अवतार मान लिया गया विष्णु का क्योंकि वो थे, एक को नहीं माना गया क्योंकि वो नहीं थे। और भारतवर्ष जब किसी बात पर मौन रहता है तो उसका भी कुछ निगूढ़ अर्थ रहता है।
ഹലോ, വെൽക്കം ബാക്ക്. ഹസാരി പ്രസാദ് ദ്വിവേദി എന്ന ഹിന്ദി സാഹിത്യത്തിലെ എക്കാലത്തെയും ഒരു പ്രമുഖ എഴുത്തുകാരൻ, നിബന്ധകാർ, എസ്സേയിസ്റ്റ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എസ്സേ ഭീഷ്മ കോ ക്ഷമാ നഹീ കിയാ ഗയാ, അതിൽ 2 കാതലായ പ്രശ്നങ്ങൾ അദ്ദേഹം സ്വയം ചോദിക്കുകയാണ്. ഭീഷ്മാചാര്യനെ എന്തുകൊണ്ട് കൃഷ്ണനെ പോലെ ഒരു അവതാര പുരുഷനായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തില്ല? രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, ഭീഷ്മനെ ജനങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചില്ല. ഉചിതമായ അവസരത്തിൽ ഉചിതമായ തീരുമാനം എടുക്കാത്തതുകൊണ്ടാണോ ഭീഷ്മനെ ക്ഷമിക്കാതിരുന്നത്? ഈ 2 ചോദ്യങ്ങൾ 2 വ്യക്തികൾ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിക്കുകയുണ്ടായി. അതിന് സ്വയം മറുപടി കണ്ടെത്താനുള്ള ഒരു ശ്രമമാണ് ഹസാരി പ്രസാദ് ദ്വിവേദി. എസ്സേ ഇങ്ങനെ പോകുന്നു. भीष्म शरशय्या पर सोए उपयुक्त काल की प्रतीक्षा कर रहे थे मरने के लिए, जैसे तैसे जब तब जहाँ तहाँ मरना भी ठीक नहीं होता. ഭീഷ്മന് ഒരു ഉചിതമായ സമയത്ത് മരിക്കുന്നതിനോടായിരുന്നു താല്പര്യം. ഉചിതമായ മുഹൂർത്തം നോക്കി, അല്ലാതെ ജേസേ തേസേ എവിടെങ്കിലും എപ്പോഴെങ്കിലും മരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് അത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റത്തില്ലായിരുന്നു. ഉചിത് മുഹൂർത്തമേ മർനാ ചാഹിയേ, മരിക്കുന്നതിനും ഒരു മുഹൂർത്തം. സാധാരണ മനുഷ്യ മുഹൂർത്ത് പർ വിചാർ കിയേ ബിനാ ഹി മർ ജാത്തെ ഹൈൻ, ഭീഷ്മ ऐसे नहीं थे. സാധാരണ മനുഷ്യരാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഇല്ല. മരണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു കോമാളിയാണ്, എപ്പം വേണേലും രംഗപ്രവേശനം ചെയ്യാം. അതുപോലെയാണല്ലോ നമുക്കെല്ലാവർക്കും, സാധാരണ മനുഷ്യർക്ക്. പക്ഷേ ഭീഷ്മാചാര്യന് മുഹൂർത്തം നോക്കി മരിക്കാനുള്ള ഒരു വരദാനം കിട്ടിയിരുന്നു. ഉൻഹേ ഇച്ഛാ മൃത്യു കാ വരദാൻ പ്രാപ്ത ഥാ, ഉൻകി ഇച്ഛാ കെ അനുസാർ മൃത്യു കാ വരൻ കർണ. അങ്ങനെ ഒരു വരദാനം, താൻ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ മാത്രം മരണത്തിന് തന്നെ കീഴ്പ്പെടുത്താൻ പറ്റൂ. അങ്ങനെ ഒരു വരദാനം അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നു. ജബ് തക് ഉത്തം മുഹൂർത്ത് ന ആ ജായേ തബ് തക് വഹ മൃത്യു നഹീ ചാഹത്തെ ഥേ. ഇസ്കാ ഫായദ ഉഠായ യുധിഷ്ഠിറിനെ. ശരശയ്യയിൽ കിടക്കുകയാണ് കേട്ടോ ആ ഭീഷ്മാചാര്യൻ, ആ ബ്രഹ്മചാരി, നിത്യബ്രഹ്മചാരി. നമ്മൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നെങ്കിൽ ഇച്ഛാമൃത്യു ഉള്ള സ്ഥിതിക്ക് ആ നിമിഷം മരണത്തിനെ വരിക്കുമായിരുന്നു. കാരണം ഈ പോലെ കൊള്ളുന്ന വേദനിക്കുന്ന ശരശയ്യയിൽ കിടന്ന് നരകിക്കുന്നേക്കാളും നല്ലത് മരണത്തിന് കീഴ്പ്പെടുകയാണ്. പക്ഷേ അദ്ദേഹം അങ്ങനെ ചെയ്തില്ല. അപ്പോൾ ആ സമയങ്ങളിൽ, സന്ധ്യാസമയങ്ങളിൽ, യുദ്ധം കഴിഞ്ഞ്, മഹാഭാരത യുദ്ധം കഴിഞ്ഞ് എപ്പോഴും യുധിഷ്ഠിർ എന്നും വന്ന് തൻ്റെ മനസ്സിലെ ഓരോ ശങ്കകളും ഓരോ ഡൗട്ടുകളും ചോദിക്കുമായിരുന്നു. യുധിഷ്ഠിർ, നീതിമാനായ യുധിഷ്ഠിർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന യുധിഷ്ഠിരന് മരണം, ഓരോ ദിവസത്തെ യുദ്ധത്തിന് ശേഷമുള്ള രക്തച്ചൊരിച്ചിലും മരണവും കാണുമ്പോൾ വളരെയധികം വേദനിക്കുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം വേണ്ടതായിരുന്നോ വേണ്ടാത്തതായിരുന്നോ എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം എപ്പോഴും യുധിഷ്ഠിരനെ അലട്ടുമായിരുന്നു. ആ സംശയങ്ങളെല്ലാം വന്ന് തീർക്കുന്നത് ഭീഷ്മാചാര്യൻ്റെ അടുത്താണ്. ഭീഷ്മാചാര്യനാകട്ടെ ശരശയ്യയിൽ കിടക്കുകയാണ്, വേദനിച്ച് പുളകിച്ച് കിടക്കുകയാണ്. സാരി ശങ്കായെ വേ ഉൻസെ കഹ ഡാൽത്തെ ഓർ ഉത്തർ ഭി വസൂൽ കർ ലേത്തെ. ഭീഷ്മാചാര്യൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, ഇതിഹാസത്തിനെ കോട്ട് ചെയ്ത് കാരണകാര്യസഹിതമാണ് ഓരോന്നും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. ആ ശരശയ്യയിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് പോലും ആ ഗുരു അങ്ങനെയാണ് എല്ലാം യുധിഷ്ഠിരൻ്റെ ഡൗട്ടുകൾ ക്ലിയർ ചെയ്തത്. മേരെ ഏക് ആദി ഗുരുനെ ശരശയ്യ വാലി കഹാനി സുനായി थी. उनके कहने का मतलब था कि भीष्म पितामह अनेक बाणों की नोक पर सोए हुए थे. उनका तकिया भी बाणों की नोक का ही बना था. എൻ്റെ ഒരു ആദി ഗുരു, എന്നെ ബാല്യകാലത്തിൽ പഠിപ്പിച്ചൊരു ഗുരുവാണ് ഈ ഭീഷ്മാചാര്യൻ ശരശയ്യയിൽ കിടന്ന ആ കഥ എന്നോട് പറഞ്ഞത്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്, ആ ശരശയ്യയിൽ കിടക്കുമ്പം ഇവൻ തക്കിയ എന്ന് പറയുമ്പം തലയണ, പില്ലോ പോലും ഈ ആരോസ് ആയിരുന്നു, ശരങ്ങളായിരുന്നു. മേരാ ബാലക് മൻ ബഹുത് വ്യാകുൽ ഹോ ഗയാ ഥാ. അന്ന് ഞാൻ കൊച്ചു കുട്ടിയായിരുന്നു. എനിക്കത് കേട്ടപ്പം തന്നെ ആകെ വിഷമവും ടെൻഷനുമായി. वह 1000 ब्रह्मचारी रहे हों, उन्हें बाणों की नोक तो चुपती ही होगी. ഞാനപ്പോൾ ആലോചിക്കുകയായിരുന്നു, അദ്ദേഹം എത്ര വലിയ ബ്രഹ്മചാരിയാണെങ്കിലും ഈ ശരങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിനെ തീർച്ചയായും മുറിവേൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാകും. ബേച്ചാരെ വൃദ്ധ
करवट भी नहीं बदल पाते होंगे. കർവട്ട് ബദൽന നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കിടക്കുമ്പം നമ്മൾ തിരിഞ്ഞും മറിഞ്ഞും കിടക്കത്തില്ലേ കട്ടിലിൽ. അപ്പോൾ ആ വൃദ്ധനായ ഭീഷ്മാചാര്യന് ശരശയ്യയിൽ കിടക്കുന്നതുകൊണ്ടൊന്ന് തിരിഞ്ഞു കിടക്കാൻ, ഒന്ന് പൊസിഷൻ മാറി കിടക്കാൻ പോലും പറ്റത്തില്ല. കാരണം തിരിഞ്ഞാൽ പിന്നെയും ശരങ്ങളാണ് കൊള്ളുന്നത്. जब बदलते होंगे तब बाण बुरी तरह चुभ जाते होंगे और उसी में युधिष्ठिर प्रश्नों की बौछार कर रहे होंगे. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി, ഞാൻ എൻ്റെ ബാലമനസ്സ്, ഞാൻ കൊച്ചുകുട്ടിയായിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഈ കഥ കേട്ടിട്ട് ഞാൻ അങ്ങ് പെട്ടെന്ന് ടെൻഷനായിപ്പോയി. ആ സ്ഥിതി ആലോചിച്ചിട്ട് ഒരു ശരശയ്യയിൽ കിടക്കുന്ന വൃദ്ധനായ ഭീഷ്മനെ ഞാൻ സങ്കല്പിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് ശരിക്കും അങ്ങ് വിഷമം വന്നു. അദ്ദേഹത്തിനൊന്ന് തിരിഞ്ഞു കിടക്കാൻ പോലും പറ്റുന്നില്ല. തിരിഞ്ഞു കിടന്നാലും ശരങ്ങളുടെ മുള്ളുകൊള്ളും. ശരങ്ങളുടെ ആ ഒരു മൂർച്ചയേറിയ ശരങ്ങൾ കൊള്ളും. തിരിഞ്ഞു കിടന്നാലും മൂർച്ചയേറിയ ശരങ്ങളാണ് കൊള്ളുന്നത്. അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ യുധിഷ്ഠിരന് ഒരു വശത്ത് നിന്ന് കുറേ വലിയ ഡൗട്ടുകൾ അങ്ങ് ചോദിക്കുകയാണ്. പ്രശ്നവും കി ബോച്ചാർ, ചോദ്യങ്ങളുടെ ഒരു വലിയ ലിസ്റ്റ് തന്നെ അങ്ങ് യുധിഷ്ഠിരൻ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ ഒരാൾ വേദന കൊണ്ട് പൊളയുന്നു, അവിടെ ഒരാൾ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നു. യദ്യപി വഹ युधिष्ठिर दयालु थे तथापि उस समय थोड़ी और दया दिखाते तो क्या बिगड़ जाता. ഞാൻ ആലോചിക്കുവാണ്, യുധിഷ്ഠിരനെ വളരെ ദയാലുവായിട്ടാണ് പൊതുവേ ചിത്രീകരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഇത്രയും ദയാലുവായിരുന്ന സ്ഥിതിക്ക് ആ സമയത്ത് ആ വൃദ്ധനായ ഒരു ഗുരുവിനെ മുകളിൽ അല്പം ദയ കാണിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എന്ത് കിട്ടിയേനെ. കാരണം വളരെ വേദന സഹിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ അടുത്ത് ചെന്ന് പിന്നെയും ചെന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് അവരെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യാൻ. मैं जब उस दृश्य की कल्पना करता था तब मुझे बड़ी पीड़ा होती थी, पर दूसरे बच्चे ब्रह्मचर्य की महिमा का अनुभव करते थे और प्रसन्न होते थे. ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞ ആ ഒരു സീൻ ആലോചിക്കുമ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് വളരെയധികം വിഷമമായിരുന്നു. ബഡി പീഡ ഹോത്തി തീ, എനിക്ക് നല്ല ടെൻഷൻ ആവുമായിരുന്നു. അയ്യോ, ആ മനുഷ്യൻ എത്രമാത്രം സഹിച്ചു. ഇത്രയും കൗരവരുടെയും പാണ്ഡവരെയൊക്കെ അഭ്യസിച്ച കുരുവംശത്തിലെ തന്നെ ഒരു വ്യക്തിക്ക്, ജീവിതകാലം മുഴുവനും ബ്രഹ്മചാരിയായിട്ടിരുന്ന വ്യക്തിക്ക് ഇങ്ങനെ വന്നല്ലോ എന്നോർത്ത് എനിക്ക് വളരെ വിഷമമായിരുന്നു. പക്ഷേ മറ്റു കുട്ടികൾ, അതിശയം എന്ന് പറയട്ടെ, ബ്രഹ്മചര്യക്ക് മഹിമാക്ക അനുഭവം കർത്തേതി, അവരത് വലിയൊരു ഗ്ലോറിഫൈ ചെയ്ത്, ഒരു ബ്രഹ്മചാരിക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ സഹിക്കാൻ പറ്റൂ, ബ്രഹ്മചാരിയുടെ ഒരു കഴിവാണിത്, ഈ ശരീരത്തിൻ്റെ വേദനയൊന്നും ബ്രഹ്മചാരി അറിയത്തില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവരതിനെ ഗ്ലോറിഫൈ ചെയ്യുമായിരുന്നു. मैं भी उनकी महिमा को समझता था पर न जाने क्यों मेरा मन दुखी हो उठता था. എനിക്കും ബ്രഹ്മചാര്യത്തിൻ്റെ മഹിമയൊക്കെ അറിയാമായിരുന്നു, പക്ഷെ എന്നാലും എൻ്റെ മനസ്സങ്ങ് പെട്ടെന്ന് വിഷമിക്കുമായിരുന്നു. बाद में मेरे एक विद्वान बुजुर्ग ने बताया कि शर सरकंडे को कहते थे, उसी से बाण बनते थे ആക്കിയിരുന്നത്. അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു വന്നത്, ഭീഷ്മ വസ്തുതः बाणों की नोक पर नहीं सरकंडों की चटाई पर लेटे थे. ആ ഒരു ബുജുർഗ് വ്യക്തി, ആ ഒരു പ്രായം ചെന്ന വിദ്വാൻ വ്യക്തി എന്നെ ഇത് വേറൊരു രീതിയിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു പിന്നീട്. അദ്ദേഹം പറയുന്നത്, ഈ ശരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് സർക്കണ്ഡ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ചെടിയിൽ നിന്നാണ്. ആ സർക്കണ്ടയുടെ ഒരു പായലാണ് അദ്ദേഹം കിടന്നത്, അല്ലാതെ ശരശയ്യയിലല്ല കിടന്നത്. ഈ ശരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നത് സർക്കണ്ഡ എന്ന പ്ലാന്റിലായതുകൊണ്ട് ശരശയ്യ എന്ന് ആൾക്കാർ പറയുന്നതേ ഉള്ളെന്ന്. यह व्याख्या ठीक है या नहीं, पर मेरे बालक मन को इससे बड़ी राहत मिली थी. ഈ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ സത്യമാണോ ഇല്ലയോ എന്നറിയില്ല, പക്ഷേ ഏതായാലും എൻ്റെ എൻ്റെ മനസ്സിന് വളരെ ആശ്വാസം കിട്ടി. सो भीष्म शरशय्या पर थे, अर्थात सरकंडों की चटाई पर लेटे हुए थे. वैसे जर्जर वृद्ध के लिए यह भी कम कठोर शय्या नहीं थी. എന്നിരുന്നാലും ആ ഒരു വയസ്സായ മനുഷ്യന് ഒരുപാട് മുറിവുകളോടുകൂടി യുദ്ധത്തിന് ശേഷം മുറിവുകളോടുകൂടി ശരശയ്യയിൽ കിടന്നാലും സർക്കണ്ടയുടെ ആ പായിൽ കിടന്നാലും രണ്ടും കഠോർ ശയ്യ തന്നെ ആയിരുന്നു. പർ ചുഭ്നെ വാലി നഹി ഹോഗി, പിന്നെ ഈ ശരങ്ങൾ കൊള്ളുന്ന പോലെ അതിൽ കയറാനൊന്നും ഇല്ലെന്നുള്ളൊരു ആശ്വാസമേ എൻ്റെ മനസ്സിന് ആ സമയത്ത് കിട്ടിയുള്ളൂ. സമർത്ഥ പൗത്രോ നെ ഉസെ കുച്ച് തോ തരീക്കെ സെ ബൻവായാ ഹി ഹോഗ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൊച്ചുമക്കൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു നല്ല രീതിയിലായിരിക്കും ആ സർക്കണ്ട കൊണ്ടുള്ള പായ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന് വേദനിക്കാതിരിക്കാൻ അവർ ആവോളം ചെയ്തു കാണും.
युधिष्ठिर ने अच्छा ही किया जो उनका मन बातचीत में उलझाए रखा. യുധിഷ്ഠിർ ചെയ്തത് ഒരു കണക്കിന് നന്നായി എന്നെനിക്ക് പിന്നീട് തോന്നുന്നു. ആദ്യം എനിക്ക് യുധിഷ്ഠിറിനോട് ദേഷ്യം വന്നു. ഈ ഒരു വയസ്സായ ഒരു ഗുരു ശരശയ്യയിൽ കിടക്കുമ്പോഴാണോ വന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നത് എന്ന് തോന്നി എനിക്ക്. പിന്നീട് എന്താ തോന്നിയത്? നന്നായി ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിനെ ഇൻവോൾവ് ആക്കി വെച്ചതാണ് ഒരു കണക്കിന് നല്ലത്. യുധിഷ്ഠിരൻ്റെ ഓരോ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം പറയാൻ ഭീഷ്മാചാര്യൻ ഉതകുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ശാരീരിക വേദന അദ്ദേഹത്തിന് ഒരുപക്ഷെ അനുഭവപ്പെട്ട് കാണില്ല. परंतु जब युधिष्ठिर और अन्य लोग उन्हें विश्राम करने के लिए छोड़कर चले जाते होंगे तो एकांत में इस बूढ़े के मन में क्या चिंता रहती होगी. പക്ഷെ ഞാൻ ആലോചിക്കുമായിരുന്നു, യുധിഷ്ഠിരൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട്, എല്ലാവരും പോയി കഴിഞ്ഞ് രാത്രിയുടെ വേളയിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് കിടക്കുമ്പോൾ ആ വൃദ്ധൻ തന്നെപ്പറ്റി, തൻ്റെ ജീവിതത്തെപ്പറ്റി എന്നെങ്കിലും ചിന്തിച്ച് കാണും. കുച്ച് തോ സോച്തേ ഹി ഹോങ്കെ. അദ്ദേഹം ബ്രഹ്മചാരിയായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് ലൗകിക ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു കാര്യവും അദ്ദേഹം ചിന്തിക്കില്ല എന്ന് എൻ്റെ മനസ്സ് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. എന്തെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതം ഇങ്ങനെയായി പോയല്ലോ, അദ്ദേഹം എടുത്ത തീരുമാനം തെറ്റിപ്പോയല്ലോ എന്നൊരിക്കലെങ്കിലും ചിന്തിച്ച് കാണും. ശ്രദ്ധാലു ലോഗ് തോ കഹേംഗെ कि वह तुरंत ब्राह्मी स्थिति में चले जाते होंगे. बड़े ശ്രദ്ധാലു ലോഗ്, വലിയ ഭയഭക്തി ഉള്ളവരൊക്കെ പറയും അത് അദ്ദേഹം ഭീഷ്മാചാര്യൻ അങ്ങനെ സ്വന്തമായിട്ടൊന്നും ചിന്തിക്കില്ല, ബ്രഹ്മചാരിയായിരുന്നു, അദ്ദേഹം ബ്രാഹ്മി സ്ഥിതിയിൽ അങ്ങ് പോകുമായിരുന്നു. ബ്രാഹ്മി സ്ഥിതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് പിന്നെ ലൗകിക ജീവിതത്തിനെ പറ്റി, ശാരീരിക ചിന്ത പറ്റി ഒന്നും കാണില്ല. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനെ तो कहा ही है कि ब्राह्मी स्थिति प्राप्त हो जाने पर कोई मोह होता ही नहीं. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ബ്രാഹ്മി സ്ഥിതി നേടുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു മോഹമാണല്ലോ എല്ലാം ദുഃഖങ്ങളുടെയും മൂല കാരണം. മോഹം ജനിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എല്ലാത്തിനോടും കിട്ടാതെ വരുമ്പോഴാണ്, മോഹം സഫലീകരിക്കാതിരിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് വിഷമങ്ങൾ വരുന്നത്. പക്ഷേ ബ്രാഹ്മി സ്ഥിതിയിൽ എത്തുന്ന വ്യക്തിക്ക് മോഹമില്ല പോലും. पर जिन्हें श्रद्धा का इतना संबल प्राप्त नहीं है वे क्या करें. उन्हें लगता है कि ഭീഷ്മ जैसा ज्ञानी भी कुछ सोचता ज़रूर होगा. പക്ഷേ ഞാൻ എപ്പോഴും ആലോചിക്കും, അത്രയും ബ്രാഹ്മി സ്ഥിതിയിൽ പോകാൻ മാത്രമുള്ള കഴിവില്ലാത്ത സാധാരണ മനുഷ്യർ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ എന്തെങ്കിലും തൻ്റെ ജീവിതത്തെ പറ്റി, എൻ്റെ ജീവിതം ഇങ്ങനെ ആയി പോയല്ലോ, ഞാൻ എവിടെ ഇരിക്കേണ്ട ആളാണ്, ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് അച്ഛൻ്റെ ആ ഒരു മോഹത്തിന് കീഴ്വഴങ്ങി ഇങ്ങനൊരു തീരുമാനം എടുത്തു, എൻ്റെ ശിഷ്യർ തന്നെ എന്നെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തല്ലോ, എന്നെ ഇങ്ങനെ ശരശയ്യയിൽ കിടത്തിയല്ലോ എന്നൊക്കെ ആരായാലും ചിന്തിച്ചു പോകും. അതാണ് ഞാൻ കരുതിയത്. गुरुदेव पूछते हैं कि भीष्म को अवतार क्यों नहीं माना गया. मेरे यह मित्र कहते हैं कि भीष्म को क्षमा नहीं किया गया. क्या दोनों बातों का अर्थ एक ही है. ഇന്ന് ഞാൻ ആലോചിക്കുകയാണ്, ഒരു വശത്ത് രവീന്ദ്രനാഥ് ടാഗോർ 1935-36 കാലയളവിൽ എന്നോട് ചോദിക്കുകയുണ്ടായി, ഭീഷ്മ കോ അവതാർ ക്യോ നഹി മാനാ ഗയ, എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഭീഷ്മാചാര്യനെ അവതാര പുരുഷനായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല. ദാ ഇപ്പം എൻ്റെ ഒരു വിദ്വാൻ മിത്ര എന്നോട് ചോദിക്കുകയാണ്, ഭീഷ്മനെ എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ക്ഷമിച്ചില്ല. ഈ രണ്ട് ബാത്ത്, ये दोनों बातों का अर्थ एक ही है എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നു. शायद भीष्म को क्षमा नहीं किया गया इसीलिए उन्हें അവതാർ नहीं माना गया. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഭീഷ്മാചാര്യനെ നമ്മൾ ക്ഷമിച്ചിട്ടില്ല. ജനങ്ങൾ ഭീഷ്മാചാര്യനെ ഉചിത അവസരത്തിൽ വാ തുറക്കാത്തത് കാരണം അദ്ദേഹത്തിനോട് നമ്മൾ ഇതുവരെ ക്ഷമിച്ചില്ല. പ്രത്യേകിച്ച് ദ്രൗപദിയുടെ വസ്ത്രാക്ഷേപം നടന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം മിണ്ടാതിരുന്നു. ഈ മഹാഭാരത യുദ്ധം തന്നെ അദ്ദേഹം അരുതെന്ന് പറഞ്ഞില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടായിരിക്കും അദ്ദേഹത്തിനെ നമ്മൾ അവതാര പുരുഷനായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാത്തത്. കുച്ച് ബാത് ഹേ അവശ്യ. भारतवर्ष किसी बात पर मौन भी रह जाता है तो उसका कुछ अर्थ होता है. किसी ने नहीं कहा कि भीष्म को अमुक अमुक कारणों से अवतार नहीं माना गया. ഈ ഭാരതീയ ജനമാനസ്, ഭാരതത്തിലെ ജനങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാരണത്തിൽ മൗനം പാലിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം മനസ്സിലാക്കിക്കോണം, എന്തെങ്കിലും ഒരു റീസൺ കാണും. उसका कुछ तो अर्थ होता है. किसी ने नहीं कहा कि भीष्म को अमुक अमुक कारणों से अवतार नहीं माना गया. ഈ ഇന്ത്യയിൽ ആരും ഇതുവരെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല, ഭീഷ്മാചാര്യന് ഇന്ന ഇന്ന കാരണങ്ങൾ, അമുക്ക് അമുക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ന ഇന്ന കാരണങ്ങളാൽ അദ്ദേഹത്തിനെ നമ്മൾ അവതാര പുരുഷനായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല. ആരും ഇങ്ങനെയും പറഞ്ഞില്ല, ശ്രീകൃഷ്ണ കോ അമുക്ക് അമുക്ക് കാരണോ സേ അവതാർ മാനാ ഗയ.
ശ്രീകൃഷ്ണനെ ഇന്ന ഇന്ന കാരണങ്ങളാണ് നമ്മൾ അവതാര പുരുഷനായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതെന്നും പറഞ്ഞില്ല. एक को विष्णु का अवतार नहीं कहा गया क्योंकि वह नहीं थे. ഒരാളിനെ നമ്മൾ വിഷ്ണുവിൻ്റെ അവതാരം എന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്തില്ല. ക്യോങ്കി അദ്ദേഹം യഥാർത്ഥത്തിൽ വിഷ്ണുവിൻ്റെ അവതാരം അല്ലായിരുന്നു. एक को मान लिया गया क्योंकि वस्तुतः थे. ശ്രീകൃഷ്ണനെ നമ്മൾ അവതാര പുരുഷനായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തു കാരണം അദ്ദേഹം അവതാര പുരുഷൻ ആയിരുന്നു. ഇതിനൊന്നിനും റീസൺസ് എങ്ങും ഭാരതീയ ഫിലോസഫിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. എന്തുകൊണ്ട് കൃഷ്ണനെ അവതാര പുരുഷനായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തു, എന്തുകൊണ്ട് ഭീഷ്മനെ ചെയ്തില്ല, അങ്ങനെയൊന്നും പറയുന്നില്ല. ഹമാരെ മനീഷ്യോനെ ഇസി ഢങ് സേ സോച്ചാ ഹെ. നമ്മുടെ മനീഷികൾ, നമ്മുടെ സന്യാസിമാർ, നമ്മുടെ ഋഷിമുനിമാർ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് പാർട്ട് താമസിയാതെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അതോടെ ഈ എസ്സേ ഭീഷ്മക്കോ ക്ഷമ നഹി കിയാ ഗയ തീരുന്നതായിരിക്കും. പിന്നീട് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കഷനും ഇതിൻ്റെ ക്രിട്ടിക്കൽ അനാലിസിസൊക്കെ വേറെ ഒരു വീഡിയോയിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യും. അതുവരേക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം.